सर्वप्रथम मॅक्सेल फाउंडेशनचे संस्थापक विश्वस्त श्री नितीन पोद्दार हे आता आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. आजच्या समारंभाचं प्रास्ताविक ते करतीलच. श्री नितीन पोद्दार हे व्यवसायानं कॉर्पोरेट लॉयर आहेत. जॉईंट व्हेंचर्स, फॉरेन कोलॅबोरेशन्स, मर्जर्स अँड ॲक्विजिशन्स या क्षेत्रात त्यांनी गेल्या 2 दशकात मोठं नाव मिळवलंय. श्री पोद्दार म्हणजे एक्सलन्सचा आग्रह धरणारं आणि त्याचा गौरव करणारं खास व्यक्तिमत्व. समाजाचं आणि खास करून आपल्या पुढच्या पिढीचं आपण देणं लागतो या एका सामाजिक जाणीवेने त्यांनी मॅक्सेल फाउंडेशनची निर्मिती केली आणि मॅक्सेल अवॉर्ड्सचा हा सुंदर प्रवास सुरू झाला. आय रिक्वेस्ट मिस्टर पोद्दार टू शेअर हिज थॉट्स विथ दिस गॅलेक्सी ऑफ ग्रेट अचिव्हर्स. Good evening, friends. At the outset, I like to extend a very warm welcome and express my sincere gratitude to our chief guest, Honorable Home Minister, Sri Sushil Kumar Ji Shinde Sahib, for coming all the way from Delhi this evening. Sir, we are extremely happy to receive you over here, and we look forward to your valuable guidance and blessings. I also extend my humble salutations to the distinguished members of Maxwell Advisory Board, Padma Bhushan Dr. Raghunath Mashelkar, Padma Shri Kumar Ketkar, former Chief Justice of Kerala High Court, Shri Arvind Sawant, commodity trading expert, Shri Sulil Deshmukh, for having come all the way from US only to attend this today's evening function. Thank you, Sunil. Members of the Maxwell Advisory Committee and Maxwell Mentors, CEO and Chairman of TGSB Bank, and Maxwell Awardees 2012, including Shri Eknath Thakur. Sir, thank you for coming over here today again. Let me, friends, now welcome today's awardees. First and foremost, we have one of the most successful technopreneurs, a distinguished businessman who demonstrated exemplary commitment to the environment even as he achieved unprecedented success in business, Shri Pramod Chaudhary, Chairman, Praj Industries. Then we have the man who was scaling new pinnacles in corporate leadership when he wasn't scoring the skies, literally, with his passion for flying. Sri Suhas Kakade, CEO and President US Aero Team, who has come all the way from US only to receive our Maxwell Award. Highly appreciate and thank you, sir, for coming over. A big welcome also to the entrepreneur whose conviction, persistence and vision led his company from the brink of bankruptcy to spotlight of center stage in Indian exports. Shri Deepak Gadre, Chairman, Gadre Marine Exports Limited. Sir, thank you for coming. I must also welcome the top executive who steered his organization towards top slot in the automobile industry, Shri Suhas Kadlaskar of Mercedes-Benz. Thank you, sir, for coming. A hearty welcome also to this inspiring banking executive who brought a new dynamism in the sector with her leadership and dedication, Shri Shubhalakshmi Panse, CMD, Allahabad Bank. Madam, thank you for coming all the way from Calcutta. आमच्या ॲडवायझरी बोर्डने यावर्षी पब्लिक सेक्टरचाही समावेश केल्याबद्दल I am thankful to the advisory board. Our glittering list includes this distinguished individual whose leadership was instrumental in igniting a billion dreams and aspirations across India, Mr. Vivek Sawant, CEO, Maharashtra Knowledge Corporation. मला नेहमी वाटतं की सरकारी खातं किंवा कंपन्या चांगलंच काम करू शकतात आणि त्यांना प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. मी वन्स अगेन आय थँक दी ॲडवायझरी बोर्ड फॉर सिलेक्टिंग मिस्टर विवेक सावंत. I am also proud to welcome this dynamic entrepreneur who became a role model for women and an emerging force in the business of healthcare information technology, Ashwini Dhanigond, Chairman, Manorama Info Solutions, Kolhapur. Ashwini, thanks for coming. And finally, a hearty welcome to the distinguished businessmen, business leaders, editors, journalists, and all my friends in the audience. Thank you for making this evening a very special and with your presence. मित्रांनो, आज खूप सिरियस भाषण होणार आहेत. वी हॅव गॅलेक्सी ऑफ स्पीकर्स विथ अस.
एक थोडं हलक्या नोटनी मला सुरू करायचं आहे. सर, मगाशी चहापानाचा कार्यक्रम सुरू होता. एक सिनियर उद्योजक मला म्हणाले, नितीन मला चिमटा काढ. तर मला आय डिडंट नो व्हाय ही सेड दिस. मला म्हणाले की 4 मराठी माणसं एकत्र आली की दिवाळी अंक काढतात असं मी ऐकलं होतं. पुढे नाटक काढायला लागली. आता हल्ली चित्रपट काढतात. पण मराठी माणसं इतक्या मोठ्या संख्येने बिझनेस लीडर्स एकमेकांचं कौतुक करायला आपण एकमेकांचं कौतुक करू शकतो. वाय आर वी डाऊटिंग अवर ओन सेल्फ? आय डोंट अंडरस्टँड. ह्याचा फारच आनंद आहे. मित्रांनो, मी म्हटलं की आज खूप चांगली आणि सिरियस भाषणं होणार आहेत आणि वी रिअली लुक फॉरवर्ड टू ऑनेस्टली दी स्पीच फ्रॉम सुशील कुमारजी शिंदे साहेब. पण मॅक्सेल का? व्हॉट इज मॅक्सेल? असे सडनली ॲडवायझरी बोर्ड कसे एकत्र आले? हाऊ दिस ऑल हॅपन? मला असं वाटतं की थोडंसं बिफोर गोईंग टू द सिरियस टॉपिक आय वुड लाईक टू पुट सम थॉट ऑन दॅट आणि मी क्विकली आय विल अनफोल्ड दॅट. साधारणपणे 2007 सालची गोष्ट आहे. मी ॲज अ कॉर्पोरेट लॉयर अँकर आणि पॅनासोनिकचं ट्रान्झॅक्शन केलं आणि केतकर साहेब ज्या लोकसत्तेमध्ये एडिटर होते त्यांच्या बिझनेस एडिटरनी माझी इंटरव्ह्यू घेतली आणि मला म्हणाले की तुम्ही इतक्या मोठ्या उद्योजकांशी म्हणजे परदेशातल्या उद्योजकांशी भारतातल्या उद्योजकांशी तुम्ही व्यवहार करता. मराठी उद्योजकांमध्ये तुम्हाला असं वाटतं का की मराठी माणसं उद्योग करू शकत नाही का? व्हॉट इज युअर थॉट प्रोसेस? तर मी म्हणतो मला असं काही जाणवलं नाही कधी. मी अमेरिकन उद्योजकांशी काम केलेलं आहे, जॅपनीज बरोबर केलं आहे, जर्मन्स बरोबर केलेलं आहे, इव्हन भारतातल्या मोठ्या उद्योजकांशी काम केलं आहे. मला असं कधी जाणवलं नाही की अमुक एक जॅपनीज आहे म्हणून तो टेक्नॉलॉजी प्रो नसेल की चायनीज आहे म्हणून तो त्याला वेगळं काही असं मॉडेल आहे. असं काही नसतं. तुम्ही कुठल्याही भाषेचे असाल, तुम्ही कुठल्याही जातीचे असाल, तुम्ही कुठल्याही रिजनचे असाल, उद्योजकता आयदर ती असते नाही तर नसते. समहाव ही कशी काय हा थॉट प्रोसेस आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपण चर्चा करतो. कदाचित आय डोंट नो व्हाय आणि हाऊ असं संशोधन पण कोणी मांडलंय मला माहिती नाही. पण समहाव जर वी केप्ट ऑन थिंकिंग दॅट. प्रसाद केरकर मला म्हणाले की तुमची एक छोटीशी इंटरव्ह्यू करू का? मी म्हटलं लोकसभेमध्ये माझी इंटरव्ह्यू झाली. मला खूप रिस्पॉन्स आले त्या इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर. मराठी उद्योजकांचे फोन आले, तरुणांचे फोन आले. मग केतकर साहेब आणि प्रसादने मला रिक्वेस्ट केली की तुम्ही आणखी थोडेसे आर्टिकल्स लिहू शकता का? तर मी मार्केटिंगवर, ह्युमन रिसोर्सेसवर, सक्सेशन प्लॅनिंग, फायनान्स रेझिंग, जॉईंट व्हेंचर्स, फॉरेन कोलॅबरेशन्सवर टिपिकल मराठी उद्योजक जर असेल त्यांनी काय करायला पाहिजे अशी मी लेखमालासारखं एक सिरीज केली. सर 3 वर्ष साधारणपणे आम्ही ते लेख लिहिले लोकसत्तेमध्ये आणि त्याला खूप भरभरून प्रतिसाद मिळाला. मग केतकर साहेब म्हणाले की नुसतं लेख लिहून नितीन चालणार नाही, प्लीज कन्वर्ट इट इंटू अ बुक. म्हणून आम्ही 2010 साली पुस्तक केलं, प्रगतीचा एक्सप्रेसवे. त्याच दरम्यान मित्रांनो माझे लेख आले की अरविंद साहेब मला सावंत सर मला दिल्लीवरून फोन करायचे. कॉर्पोरेट लॉयर हे काय तू अँगल्स मांडतोय, ही वूड लाईक टू, ते मला त्यांना समजून घ्यायचा प्रयत्न केला. त्याच दरम्यान सुनील देशमुखांची ओळख झाली आणि प्रगतीचा एक्सप्रेसवे पुस्तक साकार झालं. पुस्तक आल्यानंतर तरी मला बरेच उद्योजक भेटत होते, मराठी उद्योजक भेटत होते, तरुण भेटत होते आणि ते मला खूप बेसिक आणि फंडामेंटल प्रश्न विचारत होते. सो व्हॉट आय अंडरस्टूड अँड व्हॉट आय गॅदर्ड फ्रॉम देम की आपण प्रत्येकजण आयुष्यामध्ये रोल मॉडेल शोधत असतो. महत्वाचा कॉल असेल तर घ्या, काय हरकत नाही. बिझनेस फर्स्ट. तर केतकर साहेब आणि आम्ही चर्चा केली की पुस्तक केलं, विचार मांडला, पण त्याच्या पुढे जाऊन काहीतरी करणं गरजेचं आहे. आणि व्हॉट आय रिअली फेल्ट वॉज की मराठी समाजामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये, मी मराठी समाज असं म्हणणार नाही, पण महाराष्ट्रामध्ये चांगले उद्योगपती आहेत, चांगले उद्योजक आहेत, चांगले बिझनेस लीडर्स आहेत. त्यांना चांगल्या प्रकारे रोल मॉडेल म्हणून समाजापुढे आणणं गरजेचं आहे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. आणि मित्रांनो त्याच दरम्यान इफ यू सी गेल्या 10-15 वर्षामध्ये एकीकडे ग्लोबलायझेशन आपण स्वीकारलं. डॉक्टर मनमोहन सिंगनी 1991 मध्ये परदेशी गुंतवणुकीला आपण दरवाजे उघडले. one more important thing what happened along with globalization was the emergence of information technology. जसं इकडे ग्लोबलायझेशन झालं, परदेशी कंपन्या भारतात आल्या, भारतातल्या कंपन्या परदेशात जायला लागल्या. पॅरलल विथ दॅट वॉज द एमर्जन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमुळे एक कुठेतरी छोट्याशा गावामधला मुलगा म्हणा किंवा एक छोटासा उद्योजक म्हणा
एक वेबसाईट बनवून छोट्याशा वेबसाईटनी ही वॉज एबल टू गो अक्रॉस द ग्लोब. सो इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि ग्लोबलायझेशनचं जे संगम झालं in the last 20 years, which has really helped Indian entrepreneurs to scale up. To my mind, that was the key. आणि तिथे उगम झाला आयडिया इज कॅपिटल ह्या कॉन्सेप्टचा. आज जर तुमच्याकडे आयडिया असेल तर तुम्ही कुठेही बसून, कुठलीही तुम्हाला जागा घ्यायची गरज नाही, कुठे काय इन्व्हेस्टमेंट फार मोठी गरज पडत नाही. यू कॅन जस्ट स्टार्ट द बिझनेस देअर फ्रॉम युअर होम इटसेल्फ अँड यू कॅन रीच द एंटायर वर्ल्ड इन वन गो. म्हणजे ग्लोबलायझेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमुळे आयडिया इज कॅपिटलचा कॉन्सेप्ट आला आणि प्रत्येकाला एक नवीन स्केलअप हाईट करायचा त्याला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली. दॅट वॉज द टाइम वेन मी परत केतकर साहेबांशी बोललो. हा ग्लोबलायझेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड ऑपॉर्च्युनिटी ह्याची संकल्पना मी लिहून काढली. तुम्हाला जे बुकलेट मी पाठवलंय त्याच्यामध्ये प्रिएम्बल आहे मॅक्सेलचं. इफ यू सी दॅट प्रिएम्बल, त्याच्यामध्ये मी तिसऱ्या वेळेत लिहिलं आहे आयडिया इज कॅपिटल. ती कॉन्सेप्ट घेऊन मी सुनील देशमुखांशी चर्चा केली, केतकरांशी चर्चा केली. गंमत म्हणजे माशेलकरांना मी फोन करून विचारलं की सर, मी आय हॅव रिटन वन कॉन्सेप्ट, आय वुड लाईक टू रीड टू यू. त्याच्या तिसऱ्या वेळेस म्हटलंय मी की आयडिया इज कॅपिटल. मला म्हणाले की नितीन थांब, इफ यू बिलीव्ह आयडिया इज कॅपिटल, आय एम विथ यू. तिसऱ्या वेळेत आणि फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड, वर्ष 2 मिनिटांमध्ये माशेलकर सर म्हणाले की दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी नीड अँड विच इज टू बी परस्यूड. तो कॉन्सेप्ट घेऊन मी म्हटलं की इकॉनॉमिक टाइम्स एक्सलन्स अवॉर्ड जसं आहे महाराष्ट्र देशामध्ये चांगल्या चांगल्या उद्योजकांसाठी, तसं महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र कॉर्पोरेट एक्सलन्स अवॉर्ड का होऊ नये. त्याच दिमाखात, त्याच चांगल्या पद्धतीने किमान आपण जर आपले आयडॉल्स जे आहेत, आपले जे चांगले उद्योजक आहेत, चांगले बिझनेस लीडर्स आहेत, इफ वी प्रेझेंट देम टू द नेक्स्ट जनरेशन, दे विल गेट इन्स्पिरेशन. दॅट वॉज द स्टार्टिंग पॉईंट ऑफ वन रेकग्निशन, बिलियन इन्स्पिरेशन. मिलिंद गैसासला मी चर्चेला बोलवलं आमच्या आदिवेद ॲडव्हर्टायझिंगच्या. म्हटलं मिलिंद, महाराष्ट्र कॉर्पोरेट एक्सलन्स अवॉर्ड्स करायचे आहेत, एक ब्रँड पाहिजे, एक चांगलं दणदणीत नाव पाहिजे. व्हॉट शुड यू डू? विदिन 24 hours ही केम अप विथ अ ब्रिलियंट आयडिया. म्हणाले की सर, मॅक्सेल कसं वाटतं? म्हणजे मॅक्सेल इज अन ॲक्रोनिम ऑफ महाराष्ट्र कॉर्पोरेट एक्सलन्स. त्यामध्ये कॉर्पोरेट एक्सलन्स, मॅक्सेल, कॉर्पोरेट आणि एक्सलन्स तिन्ही शब्द आहेत. म्हटलं डन, दॅट इज द वर्ड विच वी वॉन्ट, मॅक्सेल. व्हॉट वी शुड परस्यू इज एक्सलन्स. आणि दॅट वॉज फ्रेंड्स द बर्थ ऑफ मॅक्सेल अवॉर्ड्स. द होल आयडिया इज, मित्रांनो, ही काय स्पर्धा नाही आहे. मॅक्सेल अवॉर्ड्स म्हणजे ही स्पर्धा नाही आहे. जे बेस्ट आहे आंतरप्रिनरशिपमध्ये, जे बेस्ट आहे बिझनेस लिडरशिपमध्ये, जे बेस्ट आहे इनोव्हेशनमध्ये, जे बेस्ट आहे इमर्जिंग एक्सलन्समध्ये, वी नीड टू जस्ट रेकग्नाइज देम. मॅक्सेलतर्फे आपण जेव्हा त्यांचा सत्कार करतो, मी कालच सुहास काकडेंना म्हटलं, आपण जेव्हा मॅक्सेलच्या तर्फे त्यांचा सत्कार करतो, आम्ही तुम्हाला मोठं करत नाहीये. You are already big, you are already stalwarts, you are already reached pinnacles in your professional careers. Why are we doing this? We are doing this for the next generation. People should inspire. Next generation should take a clue from your hard work. They must take clue, they must take inspiration from your experiences and from your sheer passion of doing business. This was the friends, this is the whole concept of Maxwell. आज माशेलकर सर इनोव्हेशनवरती बोलणार आहेत. त्यांच्या भाषेत जर मी सांगायचं झालं तर मॅक्सेल हा न्यूक्लिअर विचार आहे. मॅक्सेल फाउंडेशन किंवा आमचं जे ट्रस्ट आहे किंवा आमचा जो हा प्रयत्न आहे, हे फक्त एक माध्यम आहे मित्रांनो. पण हा जो विचार आहे हा न्यूक्लिअर विचार आहे. आणि हा न्यूक्लिअर विचारांचा स्फोट दरवर्षी आम्ही 1 मेला इथे करू, ह्या ऑडिटोरियममध्ये, विच वी डिड लास्ट इयर अँड विच वी डू अगेन दिस इयर. ओनली टू फ्रेंड्स, अगेन टू इन्स्पायर द नेक्स्ट जनरेशन. मागच्या वर्षी मित्रांनो आम्ही जेव्हा पहिला कार्यक्रम केला आणि त्याच्यानंतर मला बऱ्याच लोकांचे परत फोन आले, रिॲक्शन्स आल्या, तर मराठी उद्योजकांना किंवा महाराष्ट्रातल्या उद्योजकांना सगळ्यात पहिले भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे असतो की त्यांच्या उद्योजकाला कर्ज पुरवठा कुठून होणार, फायनान्स कुठून होणार. मग आम्ही कॉन्शियसली विचार केला आणि TGSBला बरोबर घेतलं. प्रत्येक मॅक्सेलच्या कृतीमध्ये मित्रांनो तुम्हाला एक विचार दिसेल. मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की यू ऑल बी पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस. आणि उद्योजकांना तुम्ही मदतीचा हात पुढे करा. ज्यांच्याकडे आयडिया आहेत त्या आयडियाला सुद्धा एक कॉन्सेप्ट समजून तुम्ही सपोर्ट करायला पाहिजे. फक्त मॅक्सेलकडून गॅरंटी मागू नका. द नेक्स्ट वॉज नुसतं कर्ज पुरवठा करून चालणार नाही.
जे उद्योजक आहेत ज्यांची 50 कोटी आहे 100 कोटी आहे दे नीड टू एक्सेल, दे नीड कॅपिटल रेझिंग. म्हणून वी हॅव जिग्नेश शाह हिअर. There is the purpose for everyone sitting over here, please understand. He has very recently started MCX SX, a new stock exchange, and I am going to request Mr. Shah to enlighten our crowd, our entrepreneurs as to how his exchange can help us, help entrepreneurs to raise capital for their expansion and consolidation. मित्रांनो, गेल्या वर्षी मी एक विचार मांडला, 2 मिनिटात संपवतो मी. गेल्या वर्षी मी एक विचार मांडला होता की महाराष्ट्राच्या घराघरामध्ये सरस्वतीचं अधिष्ठान आहे. जेव्हा मी म्हणतो की आयडिया इज कॅपिटल, त्याचा उगम कुठून आहे? त्याचा उगम आहे मराठी माणसांच्या घराघरामध्ये. कारण आपण आपल्या प्रत्येकाला वाटतं की आपली मुलं शिकून मोठी व्हायला पाहिजे. टुडे आय वॉन्ट टू गो 1 स्टेप अहेड और 1 स्टेप फर्दर. मला असं वाटतं की नुसतं आपल्या घराघरातलं सरस्वतीचं अधिष्ठान सफिशियंट नाही आहे. आपल्या शिक्षण संस्थांनी पुढे यायला पाहिजे आणि महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या शाळेच्या करिक्युलममध्ये जसा इतिहास भूगोल नागरिकशास्त्र हा विषय आहे तसा उद्योजकता, एंटरप्रेन्योरशिप, करिअर गायडन्स हा विषय असायला पाहिजे. आणि ह्या विषयासाठी डोंट वेट फॉर युनिव्हर्सिटीज टू कम अप विथ करिक्युलम. प्रत्येक शाळा त्यांचे करिक्युलम स्वतः डेव्हलप करू शकते. आपल्याकडे महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट एमसीईडी मोठं चांगलं काम करते. एमसीईडी कॅन होस्ट प्रोग्राम्स इन एव्हरी स्कूल. हे शाळेमधून जोपर्यंत हे बाळकडू मुलांना मिळणार नाही तोपर्यंत आपण पुढे जाऊ शकणार नाही. With this short request, friends, I again repeat that in today's digital age, there are no limits to creativity. We, the people of Maharashtra, are in the best position to scale new heights in this new era of knowledge-based economy on the strength of not only our knowledge, but also integrity and ingenuity. Let's shun the past of regret and resentment and be positive to take up the new challenges and succeed. Thank you very much.